एह बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवै हर नामा बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहे सेवक जन मानै परतख गुरु निस्तारै बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरुमुख होए एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए महला पंजवा गाथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जथ कथ रमणं शरणं सर्बतर जीयणे तथ लगणं प्रेम नानक प्रसादं गुर दर्शन चरनार बिंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्व कुशलन गाथा गवंत नानक पभयं परापूर्वण शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेन उदरण संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते वेद पुराण शास्त्र विचारं एकंकार नाम उदारं कुल समूह सगल उदारं बड़ भागी नानक को तारं सिमरणं गोविंद नामं उदरणं कुल समूहण लबद असाद
संगेन नानक नानक वड भागी पेटंत दर्शन लभद्यां साध संगेन नानक वड भागी पेटंत दर्शन सर्ब दोख परं त्यागी सर्ब धर्म दृढ़ंतन लभदेन साध संगेन नानक मस्तक लखियाने होयो है होवंतो हरण परण संपूर्ण साधु सतम जानो नानक प्रीत कारणं सुखेन बैन रतनं रचनं कुसुम्ब रंगण रोग सोग बेओं नानक सुख ना सुपन सुखैन बैन रतनं रचनं कुसुम्ब रंगण रोग सोग बेओं नानक सुख ना सुपन वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंजवें पातशाह जी दी बाणी गाथा दे 16 बंदां दी विचार आपां कल तक सरवण कीती है। अज अंतले 8 बंदां दी विचार सत्कारयोग ज्ञानी निशान सिंह जी गंडीविंड हैड ग्रंथी साहब बीड़ बाबा बुढ़ा साहब चुबाड़ वाले आप जी नूं सरवण करवाउणगे। तीन दिन दा उन्हां दा साडे पास समा है। सो अज तीसरा दिन उन्हां दी विदायगी भी है। प्रबंधक सेवादारां वल्लों आप संगत वालों भाई साहब जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्हों ने उचेचा समा कढ़ के बाणी गाथा दी विचार सरवण करवाउण लई इत्थे आके हाजरियां भरियां हन। अगले समय वास्ते गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू सुल्तान कहाँ हो मियाँ तेरी कवन वडाई जो तू दे सो कहाँ स्वामी मैं मूर्ख कहन ना जाई।
बाला प्रीतम अठवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरकृष्ण साहिब महाराज जी की मुबारक चरण छो प्राप्त पावन धरती गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब, जिथे अज आपां दीन दुनिया दे वाली समुची मानवता दे रहबर जुग जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ मिल बैठे हाँ और सतगुरां की कृपा के सदका पंजवें पातशाह शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित शांति दे पुंज साहिब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे मुखारबिंद तो उच्चारण की गई अमृतमयी बाणी गाथा, जिस दे 24 बंद सन, जिन्हां दे विचों आपां 2 दिनां दे विच 16 बंदां दी विचार की है और अंतले बंदां दी अज आपां विचार करनी है। जो अमृत बोल आप जी ने सिंह साहिब ज्ञानी रणजीत सिंह जी हैड ग्रंथी गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब जी की रसना तो सरवण किए ने। आओ एक बार सतगुरु सच्चे पातशाह जी के अमृत बचनों की सांझ करन तो पहला गुरु की फतेह नाल सांझ करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सो आपां पिछले दिनों के विच श्रवण किया सी, जिवें साडे कोई संप्रदायी विद्वानां दी विचार है कि पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव महाराज जी दे हजूर गुरु के सिखा ने अर्ज की सी, पातशाह जी आप सतपुरखों की रसना तो जो बचन निकलते ने वो अमृत ने, आत्मक जीवन प्रदान करते हैं। केवल आत्मक आनंद देंदे ही नहीं बल्कि पढ़न सुनन विचारण ते अमल विच लियाउण वालियां नूं उन्हां दी मंजिल तक भी पहुंचा देंदे ने। किरपा करो अज फिर सानू अमृत बोल सरवण करवाओ ताकि साडे मनां दे विचों दे अध्यास जिहड़ा है वो किसी ढंग दे नाल जिहड़ा है वो मध्यम पै जावे, साडी प्रीति गुरु चरनां नाल बन जावे। तदों मेरे पातशाह जी ने एक गाथा बाणी उच्चारण बारे लिखिया और मिलता है। कहते ने हरी लाल ते कृष्ण लाल जिन्हां ने गुरु दे अमृत बोलां नूं सरवण कीता ते इन्हां दे नाल होर गुरु के सिख जिहड़े सी उन्हां ने अपने मनुखी जीवन नूं सफला कीता सी। सो सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करन अज आपां 17वें बंद दी विचार करन तो पहलां थोड़ा 16वें बंद नूं ले लईए ताकि साडी विचार जिहड़ी है पिछली विचार दे नाल आरंभ हो सके। मेरे पातशाह साहब श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने कृपा की। दसन बेहोण भयंगं मंत्रं गारड़ी निवारं ब्याद उपाड़न संतं नानक लब्ध कर्मणे। जिवें एक गारड़ू मंत्र का ज्ञाता जिहदे बारे ये दस्सिया जाता है कि जो ये मांदरी है जो गारड़ी है वो गारड़ू मंत्र पढ़ के सप दे दंदां दे जहर नूं दूर कर दिंदा है, बल्कि दंद बेहूण कर देना उहदे जहर नूं मट्ठा कर दिंदा है, जहर नूं खत्म कर दिंदा है। इस तरह जो रब्बी रंग विच रंगियां होईयां रूहां ने साधु पुरख ने गुरमुख प्यारे वो सानू सच दा उपदेश दे के जिहड़ा साडे मन दे अंदर आद ब्याद 3 ताप हर वेले सानू सताउंदे ने, जिन्हां बारे आपां अरदास करदे हां। 3 ताप निवारण हारा दुख अंता सुखरास ताप को बिगड़ना को लागे जाकी प्रभ आगे अरदास। जिवें आद ताप असीं कह लईए जो सानू चिंता झोरे फिक्र करके व्यापदा है, हर वेले साडा मन जिहड़ा वो तपदा रहिंदा है, शरीर बेशक साडा ठंडा होवे। इस ताप नूं गुरु दूर करदा है, सानू अशुद्धि दिंदा है, सानू इहो जी दवाई दिंदा है और सानू समझाउंदा है नानक चिंता मत करो चिंता तिसी है जल में जंतु पायन तना पिरोजी दे।
ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਰਿਜ਼ਕ ਸੰਭਾਹਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਤਾ ਹੈ ਜੰਤ ਉਪਾਹਾ। ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਰੋਗ ਤੋਂ ਆਦਿ ਤਾਪ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਵਿਆਧ। ਵਿਆਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦ ਪਰਹੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਗ ਵਿਆਪ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਹੋਰ ਖਾਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਆਰ, ਜਿਤ ਖਾਦੇ ਤਨ ਪੀੜੀਏ ਮਨ ਮੇ ਚਲੇ ਵਿਕਾਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵਿਆਧ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਪਾਦ। ਉਪਾਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਹਨੇਰੀ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਮੀਂਹ ਦਾ ਆ ਜਾਣਾ, ਗਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੀਵਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੋਜਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਝੱਖੜ ਬੜਾ ਆਇਆ। ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਝੱਖੜ ਰੁਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਣ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਝੱਖੜ ਬੜਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਝੱਖੜ ਦੂਰ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਮੀਂਹ ਦੂਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉੱਚੀਆਂ ਟੀਸੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਜੀਵ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦਾਣੇ ਉੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਰਵਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿਆਧ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਦਿ ਵਿਆਧ ਤੇ ਉਪਾਦ ਤਿੰਨੇ ਤਾਪ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੱਭਦੀ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਵਡੇਰੇ ਭਾਗ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਸਾਰੇ ਵਡਭਾਗੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਤ ਕਥ ਰਮਣੰ ਸ਼ਰਣੰ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਣੇ। ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਰਮਣੰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਸ਼ਰਣੰ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਣੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਨੇ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਬ ਵਿਆਪਕ ਹੈ। ਜਤ ਕਥ ਰਮਣੰ ਸ਼ਰਣੰ ਸਰਬੱਤਰ ਜੀਣੇ, ਤਥ ਲਗਣੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦੰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨੇ। ਤਥ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਤ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਕਦੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਰਜ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਛੋਟੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਕੇਵਲ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਲਕਿ ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਬਹੁਤਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਾਤ ਕਾ ਗਰਬ ਨਾ ਕਰ ਮੂਰਖ ਗੁਆਰਾ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਤਾਂ ਗੋਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੌਮ ਦੀ ਤਰਾਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਲੱਗੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਉੱਠਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਓ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਝਿਆ ਹੋਇਆਂ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਨਵੀਆਂ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਿਰਾ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੁਖ ਆਸਣ ਕਰਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਆ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹੋ, ਪਰ ਇਹ ਮਤ ਭੁੱਲੋ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ। ਪਰ ਗੱਲ ਕੀ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਮੰਡ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ, ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡਾ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੀ ਬਾਪ ਹੋਵੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ, ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ, 2 ਘੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਹੜਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾਂ ਗੁਰ ਤੇਰਾ, ਪੂਰਨ ਕਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਰੀਝ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਤੇ 1 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਥ ਲਗਣੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਾਦੰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਦੀਦਾਰ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦੀਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ। ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮੁਖ ਦੇਖ ਗੁਰੂ ਸੁਖ ਪਾਇਓ, ਹੁਤੀ ਜੋ ਪਿਆਸ ਪਿਉਸ ਪਵਨ ਕੀ ਬੰਚਤ ਸਿੱਧ ਕੋ ਵਿਦ ਮਿਲਾਇਓ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਨੂੰ ਸਭ ਕੋ ਦੇਖਦਾ ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ, ਜਿੱਠਾ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੀ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਬਾਹਰੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਣ ਦੇਣਾ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਵੀ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਹਰ ਮੰਦਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਬਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਪ੍ਰਸਾਦੰ, ਪ੍ਰਸਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਨਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਪਰ ਕੁੱਲ ਸ਼ੁੱਧ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਸੀ? ਪੱਪੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਰਾਰਾ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਦੱਦਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਰਪਾ। ਜਦੋਂ ਸਿਹਾਰੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਰਪਾ ਦੁਆਰਾ। ਪ੍ਰਸਾਦੰ ਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਮ ਦੇਖਦੇ, ਇਹ ਹਰ ਕਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਹਰ ਰੂਪ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਬੁੱਝਿਆ ਜਾਂ ਵੇਖਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈ, ਹਰ ਬਿਨ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਈ। ਕਹੇ ਨਾਨਕੇ ਨੇਤਰ ਅੰਧ ਸੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਈ। ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਤੇਰਾ ਰੂਪ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੁੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਲਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ
तेरा अंत न जाई लखिया। वो कुदरत दे विचों कादर दे दीदार कर लैंदा है, पर दीदार करदा कदों है? जदों अपने गुरु नाल प्यार करदा है, गुरु दा सत्कार करदा है, गुरु दे विचारां नूं ग्रहण करदा है, गुरु दे विचारां दे मुताबिक जीवन नूं जीउणा आरंभ कर लैंदा है। चरणार बिंद मन विद्यं सिद्ध्यं सर्ब कुशल ने। ये जो साडा मन है, ये मन जदों साडा कौलफुल वाहिगुरु अकाल पुरख जी दे कोमल चरण गुरु जी दे शब्द तिन्हां दे नाल ये मन साडा विझ जांदा। जिवें असीं शब्द पढ़दे ना, कबीर सतगुर सूर में बाह्या बाण जो एक लागत ही भोए गिर परिया परा करेजे शेख। ये जदों साडा मन जिहड़ा विझ जांदा है, भिज जांदा है, मन परोता जांदा है, हर वेले वाहिगुरू जी की याद बन जाती है, फिर सिद्ध्यं सर्ब कुशल ने, फिर हर पासे तो सुख आनंद जिहड़ा उहदी प्राप्ति हो जाती है। फिर केवल संसारक ही नहीं, परमार्थक दे कारज भी साडे सफले हो जाते हैं। ऐ बंदिया, जे तू संसारक तौर पर, जे परमार्थिक तौर पर सफलता लोचदा है, फिर अपने मन के अंदर उस वाहिगुरू जी की मिठी याद नूं टिका, सिमरन कर। पर कुछ साडे कट्टड़वादी कह देंदे ने जी सिमरन करन दी की लोड़ है, क्योंकि सानू पता नहीं जां सानू कहण दा ढंग नहीं आउंदा। दो ही गल्लां हो सकदियां, ते जां फिर असीं खुद आप वाहिगुरू जी दा जाप नहीं करदे, जां फिर असीं धन गुरु रामदास महाराज जी दे अमृत बोल नहीं पढ़े। गुर सतगुर का जो सिख अखाए, सो भलके उठ हर नाम ध्यावै, उदम करे भलके प्रभाती इशनान करे अमृत सर नहावै, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे। असल विच सिमरन का अर्थ की सी? याद। जिवें असीं पंजाबी विच कहने चेते करना, उर्दू फारसी विच कहने याद करना, संस्कृत विच कहंदे सी सिमरन करना। जो रब्बी गुण ने उन्हां नूं हिरदे च याद करना कि मेरे गुरु ने मैनूं आ उपदेश दिता है ते मैं अपने गुरु दे उपदेशां तो बाहर नहीं जाना, इहनूं कहंदे सी सिमरन करना। और दूसरी गल ये ना होवे मुखों असी राम राम के जाइए तो मुख में राम बगल में छुरियां, इस तरह ना होवे। सिमरन का अर्थ यह सी गुरु के उपदेशों नूं चेते विच रखना। ते जदों साडा मन गुरु के शब्दों के नाल विझ जांदा है, फिर सिद्ध्यं सर्ब कुशल ने, फिर सारे ही कारजां दे विच संसारिक परमार्थक शुभ कारजां दे विच जीवन नूं सफलता मिल जाती है। गाथा गवंत नानक भव्यं परापूर बने। गाथा प्रभु प्यारे दी सिफत सलाह ओही जीव गाउंदे ने। मेरे सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज कृपा करते ने। गाथा गावंत नानक भव्यं परापूर बने। भव्यं कहंदे ने भावनी नूं, मालक दी रजा दे विच, जां असीं इंज कह लईए जिवें आम तौर ते कहा जांदा है पूरबले भाग। गुरमुखो वाहिगुरु अकाल पुरख जी ने जो साडे शरीर दे अंदर अपनी जोत नूं टिकाया होया है ना, असीं कोई फैसला लेना होवे ना, कोई गलत कदम चुकना होवे तो साडे अंदरों एक आवाज़ आउंदी है कि सानूं ये कारज नहीं करना चाहिए, जां फिर असीं उसनूं सोचण दे वास्ते अपने मत्थे दे उपर हथ रख लैंदे हैं, अनुभव करते हैं। जो गुरु की आवाज़ सानू आई है, जो पिछों सानू आवाज़ आई है, उस आवाज़ नूं स्वीकार करदिया होया कि बड़ा लंबा समा हो गया मैनू नशे करदिया, विकारां विचारां दे विच ग्रस्त होया, हुण मैनू अपना जीवन जिहड़ा वो सफला कर लेना चाहिए है। मैनू हुण अपने जीवन की बाजी जिहड़ी है उन्होंने जितन वाले पासे नूं गुरु का आसरा लै लेना चाहिए है, क्योंकि नेते पंच जवान मैं गुर थापी दिती कंड जीओ आवाज़ आई। सो उन्हां जीवां ने प्रभु प्यारे की सिफत सलाह नूं गाविया है और आप ही आनंद नूं माणिया नहीं, वो दूसरियां नूं भी गुरु दे लड़ लाउंदे ने। गुरमुख जन्म सकारथां गुरबाणी पढ़ समझ सुनेही। भाई साहब भाई गुरदास जी अगे सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते ने। शुभ बचन रमणं गवणं साध संगेण उदलना। इस बंदी विचार तो पहला आप जी दे ज्ञात दसना वाजिब बनता है। गुरमुखो जिस बाणी की आप विचार कर रहे हैं ना, पंजवें पातशाह जी की उचारण की गई बाणी जिहदा सरलेख है गाथा,
ये अमृतमयी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे मुबारक अंग 1360 काठ दे उपर शोभनीक है। तुसी इस बाणी नूं बाद विच भी पढ़ सकते हो, विचार सकते हो। सतगुरु जी कृपा करते ने, शुभ बचन रमणं गमणं साध संगेण उदलना। वो शुभ बचना नूं सिमरते ने। इत्थे रमणं दा अर्थ है सिमरना, क्योंकि पहला आप शब्द पढ़ आए हाँ जथ कथ रमणं। रमणं दा अर्थ हुंदा है रमिया होया, परंतु इत्थे इहदा अर्थ है शुभ बचन रमणं। उन्हां दे हिरदे दे विच वाहिगुरू जी दा नाम जिहड़ा है वो रमिया होया है। जिहड़े वाहिगुरू जी दा सिमरन करदे ने, गवन साध संगेण। गवन दा अर्थ हुंदा है जाना, जो गुरु दी संगत विच जांदे ने। गुरु दी संगत विच हर एक माई भाई नूं जाना चाहिदा है। गवणं साध संगेण, जो साधु पुरखां दी जो गुरु दी संगत करदे ने, उदरणे उन्हां दा पार उतारा हो जांदा है। उन्हां दे भाग जिहड़े हन वो जाग पैंदे ने। संसार सागरं नानक पुनरप जन्म न लभ्यते। फिर ये जो भवजल है, संसार समुंदर जिहड़ा है, जिहदे विच जीव दा बार बार आउणा जाना बणिया रहिंदा है। कहंदे पुनरप, फिर दोबारा ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣ ਕਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਹੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, जो उपजो सो बिनस है परो आज के काल। कहता चलो ठीक है, फिर इंज कर दो कि ना मैं अंदर मरा तो ना बाहर ही मरा, ना दिन ही मरा ना रात ही मरा, तो ना ही मैं किसी पशु तो मरा तो ना ही किसी मनुख तो मरा। अपने वालों सोचा कि मैं सारे दरवाजे बंद कर लिया, पर जो मालक वाहिगुरू है असीं उहनूं छल नहीं सकते, उहनूं भुलेखा नहीं पा सकते। हुण मंगना तो उस हरनाकश नूं इह चाहीदा सी कि मेरा जन्म ही ना होवे। जदों जन्म ही नहीं होगा तो मौत किवें होगी? पर उन्हें मंगिया कि मेरी मौत ही ना हो। उन्होंने ये जग मिठा अगला किने डिठा, ये विचारधारा नूं अपनाया होया सी। जिवें असीं भी कई बार टिल लाउणे, सच्चे पातशाह अगले जन्म च मैनूं फलाना बना दिओ, ढींगड़ा बना दिओ। बेनती तो यह करनी चाहिए है कि मेरे जन्म मरण का गेड़ ही खत्म कर दिओ, मैनूं अपने चरणों दे विच थां दे दिओ। नानक लीन भैओ गोबिंद सिओ, ज्यों पानी संग पानी। मेरी अवस्था ऐसी बन जाए, आत्मा ते परमात्मा का सुमेल हो जाए मेरे पातशाह जी। जदों असीं ये बेनती करते हैं, फिर पुनरप जन्म न लभ्यते, फिर उसनूं बार बार जूनां दे विच नहीं पाउणा पैंदा, बार बार जूनां दे विच नहीं आउणा पैंदा। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते ने, विवे बंदे द्वारा वेद पुराण शास्त्र विचारं एक ओंकार नाम उर धारं। 4 वेद ने, 18 पुराण ने, 6 शास्त्र ने, और ये सारे विचार करते हैं। हो सकता है तुहाडे विचों किसी शरधावान गुरमुख प्यारे ने इन्हां नूं पढ़िया होवे, और इन्हां वेदां पुराणां शास्त्रां स्मृतियां दे विच बहुत सारे कर्म करने दे वास्ते हदायत की हुई है, जो बाहरी तौर पर असी कर्म कांड करते हाँ। मेरे पातशाह ने गुरबाणी के अंदर सानू समझाया है, सिमरत वेद पुराण पुकारन पोथियां, नाम बिना सब कूड़ गाली खुशियां। ये सिमरतियां, ये वेद, ये पुराण बहुत पुकारा करते हैं, बहुत सारे कर्म करने वास्ते सानू प्रेरणा देंदे ने। परंतु इस गल नूं नहीं समझ पाए कि नाम बिना सब कूड़, नाम तो बिना ये जो कुछ भी असी करते हैं, खास करके गुरु के सिखो, जिहड़ा भी धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की बाणी उपर शरधा रखता है, गुरु का सिख खवाउंदा है, उन्हें समझना चाहिए है कि नाम बिना सब कूड़ गाली खुशियां। असी तरह तरह के कर्म कांड जिहड़े ने, विखावे के कर्म कांड जिहड़े आपां परसों भी विचार कर रहे सी। गुरु का सिख कदे हमण नहीं करता,
ਹਵਨ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਚੋਪੜ ਕੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੀੜੀਆਂ ਦੇ ਭੌਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚੌਲ ਪਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਯਾਦ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ, ਤਿਨ ਜਮ ਜਾਗਾਤੀ ਲੂਟੈ, ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੋ ਕਰਤੇ ਕਾ, ਨਿਮਖ ਸਿਮਰਤ ਜਿਤ ਛੁਟੈ। ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਹੋਰ ਹਉਮੈ ਚਖਣਾ ਝਾਖ। ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਪੁਕਾਰਨ ਪੋਥੀਆਂ, ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਕੂੜ ਗਾਲੀ ਹੋਸ਼ੀਆਂ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਵਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥ ਪੋਥੀ, ਉਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਵੇਦ ਕਤੇਬ ਕਹੋ ਮਤ ਝੂਠੇ, ਝੂਠਾ ਜੋ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ, ਜਾਂ ਵੇਦਾਂ ਮੇ ਨਾਮ ਉੱਤਮ ਸੋ ਸੁਣੇ ਨਾਹੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਉਂ ਬੇਤਾਲਿਆ। ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤਮ ਸੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਆਦਿ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਫਲਾਣੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ, ਢੀਂਗੜੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਸਲਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪੋਥੀ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਾਈਬਲ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਿਰਾਦਰ ਕਰਨਾ ਸਵਾਏ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਚਾਰੰ, ਕੋਈ ਵੇਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਮ ਉਰਧਾਰੰ, ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਉਣਾ। ਜਿਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਚਾਰੇ ਹੀ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਔਰ 18 ਹੀ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦਾ ਔਰ 6 ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੁਲੇ ਸਮੂਹ ਸਗਲ ਉਦਾਹਰਣ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕੁਲ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਕਬੀਰ ਜੇ ਕੁਲ, ਜਿਸ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਨਾ ਉਪਜੇ ਸੋ ਕੁਲ ਢਾਕ ਪਲਾਸ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਢਾਕ ਪਲਾਸ, ਜਿਹੜੇ ਐਵੇਂ ਅੰਜਾਈ ਜੇ ਬੂਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਘਾਹ ਬੂਟਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸੋਈ ਕੁਲ ਭਲੀ ਜਾ ਕੁਲ ਹਰ ਕੋ ਦਾਸ। ਉਹ ਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸੇਵਕ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਜਿਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੇਵਲ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਦਾ ਹੀ ਭਲਾ ਕਰ ਲਿਆ।
ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਕੱਲੀ ਕੁਲ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਵੋ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਨਾਨਕ ਕੋ ਤਾਰੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹ ਪਾਵਨ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। वेद पुराण शास्त्र विचारं एक ओंकार नाम उरधारं कुलय समूह सगल उदारं बड़ भागी नानक को तारं। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी कृपा करते ने 21वें बंद दे राही कि सिमरणं गोबिंद नामं उदरणं कुल समूह है। गोबिंद जो सारी धरती का आसरा है, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਚਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਦੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ, ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਭਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਹੀਂ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹੋ ਕਿਸਨੂੰ ਕਹੀਏ, ਸਗਲੇ ਜੀ ਤੁਮਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁਵੈਤ ਭਾਵ, ਹਉਮੈ, ਈਰਖਾ, ਸਾੜਾ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਚਿਤਵਣਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਕਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਰੱਖੋ ਚੀਤ, ਤੁਮਕੋ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਮੀਤ। ਇਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਰਕਤ ਜੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਨ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦਾ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਫਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਈਰਖਾ ਹੈ, ਸਾੜਾ ਹੈ, ਦਵੈਸ਼ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੁਲਸੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਖੌਤ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੌੜੀ ਉਬਲੇਗੀ ਕੰਡੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾੜੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾੜਾ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਧਨ ਨੂੰ ਮੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੜਾਂਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਬਣਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਵਰਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਵਿਚਾਰਦਾ ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਉਸ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਸਵਰਗਮਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਦਰਣੰ ਕੋਲ ਸਮੂਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਬਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ, ਪਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇਹ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਦਾਰ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤ ਸੰਗਤ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਨਿਸ਼ਈਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀਏ? ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲਬਦਿਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗੇ ਨਾਨਕ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਭੇਟੰਤ ਦਰਸ਼ਨੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਭੈਣ ਜੀ, ਵੀਰ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ, ਭੈਣ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ,
ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੋ, ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੀਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਘਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ। ਤਨ ਮਨ ਸਾਡਾ ਨਿਹਾਲ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੁੰਦ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੈਣ ਮੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨੈਣ ਮੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰਬ ਦੋਖ ਪਰੰ ਤਿਆਗੀ। ਦੋਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਪਰੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਿਆਗੀ ਦਾ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਔਗਣਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਗਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦਿਰੜੰਤਣਾ। ਜਿਨਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਧਰਮਾਂ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ, ਦ੍ਰਿੜਤਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਵਿਸਰਗ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਿਸਰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਧੇ ਹਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕਰਾਂਗਾ, ਸਰਬ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੰਤਣਾ। ਇਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਵਿਸਰਗ ਹੈ, ਦੋ ਬਿੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਥੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਰਬ ਦੋਖ ਪਰੰ ਤਿਆਗੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੰਤਣਾ ਹੈ, ਲਬਧੇਣ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆਨ। ਲਬਧੇਣ, ਉਹ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ? ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਣ, ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛਕੇ, ਸੋਈ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਵਰ ਨ ਪੌਲ ਜੋ ਲਹੇ। ਸਰਵ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਪੱਗ ਨਾ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗੂਠਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਗੂਠਾ ਵਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਮਿਲਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਜੰਗਲੇ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੁੱਟਪਾਥ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਜੋਤਸ਼ੀ, ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਸਾਡੀ ਤਕਦੀਰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੀ ਲਕੀਰਾਂ ਤਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਤਕਦੀਰਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇਰੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੇਰਿਆਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸਤਕ ਹੋਵੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਤੋਸਾ ਦਿੱਚੇ ਸਚ ਨਾਮ ਨਾਨਕ ਮਹਿਮਾਣੀ। ਲਬਧੇਣ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਾਹੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲਾਂਗੇ ਵਿਸਰਗ ਨੂੰ। ਦੁਬਾਰਾ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਸਰਬ ਦੋਖ ਪ੍ਰੰਗ ਤਿਆਗੀ ਸਰਬ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੰਤਣਾ ਹੈ, ਲਬਧੇਣ ਸਾਧ ਸੰਗੇਣ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਹੋਇਓ ਹੈ ਹੋ ਅੰਤੋ ਹਰਨ ਭਰਨ ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ।
होयो, जो पहला आद सच, जुगाद सच, है पी सच, होयो है होवंतो, नानक होसी पी सच, वो अगे भी सच्चा होवेगा। हरण भरण संपूर्ण है, वो जीवां नूं नाश करने वाला, जीवां नूं पैदा करने वाला है, वो सर्ब कला समर्थ है। क्योंकि जिहड़ा कमजोर व्यक्ति हुंदा है ना, उहनूं किसी दी सलाह लैण दी लोड़ हुंदी है, उहनूं किसी दी इमदाद लैण दी लोड़ हुंदी है, हैल्प दी लोड़ हुंदी है। जो वाहिगुरू अकाल पुरख है, वो सर्ब कला समर्थ है, ना उहनूं किसी दी सलाह लैण दी लोड़ है, ना उहनूं किसी दी मदद लैण दी लोड़ है। वो हर पासे तो संपूर्ण है, हर पासे तो समर्थ है। साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणं, कहते हुण असली गल की है गुरमुखो, साधु सत्तम जानो, इस गल नूं निश्चय करके जानो, सच करके जानो। सत्तम का अर्थ की है? निश्चय करके जान लेना, निश्चय करके जान लवो कि जो साधु है, जो गुरु है, साधु सत्तम जानो नानक प्रीत कारणं, गुरु दे राही ही साडी मालक वाहिगुरू जी दे नाल प्रीति बन सकती है। उस तो बिना साडी कोई प्रीति नहीं है, साडा प्यार नहीं बन सकता। जदों गुरु सानू समझाउंदा है कि भाई असल दे विच ये जिहड़ी तेरी अंदर जीवात्मा है, परमात्मा की बख्शी हुई दात है, तू उसके धन्नवाद विच क्यों नहीं लगदा, तू उसकी याद विच जुड़। जदों गुरु कृपा करके ये गल समझा दिंदा है, फिर साडे मन दे अंदर एक प्यार बनदा है। ते जरिया भी वैसे वाहिगुरू अकाल पुरख ही बनाउंदा है, एक चैन बनी हुई है परमात्मा, जीव ते गुरु। परमात्मा साडे दिमाग दे अंदर याद दवाउंदा है, जिवें अपने सारिਆਂ ਦੇ दिमाग दे अंदर सवेर तो तार खड़कन लग पई होवेगी, अज मैं गुरुद्वारा श्री बंगला साहब जाना है, अज मैं कथा सरवण करनी है। साडे दिमाग दे अंदर एक विचार उठी है, ते विचार किन्ने पैदा कीती सी? वाहिगुरू अकाल पुरख जी ने। और जिहड़ी विचार उठी सी, विचार उठी सी गुरु कोल जाना है, असीं गुरु कोल आए, गुरु कोल आए, गुरु की हजूरी दे विच पाठ सरवण कीता, कीर्तन सरवण कीता, कथा सरवण कीती। गुरु ने कृपा करके सानू निरंकार नाल जोड़ दिता। जैसा सतगुर सुनीदा तैसो ही मैं डीठ, विछड़िया मेले प्रभु हर दरगे का बसीठ। सतगुरु तो बिना साडी उस मालक वाहिगुरू जी दे नाल प्रीति जिहड़ी है वो नहीं बनदी। इस वास्ते हर सिख नूं, हर माई भाई नूं गुरु दे घर दे विच जरूर जाना चाहिए है। और केवल ये नहीं है असीं जाइए ही गुरु दे बोलां नूं भी सुणीए। जिवें असीं अपने बच्चों नूं स्कूल भेजदे नहीं, नाल हदायत भी करदे, पुत्र कोई लैक्चर मिस ना करी, बड़े ध्यान नाल पढ़ी, अगे हो के पढ़ी, ताकि अध्यापक की आवाज़ तेरे कन्नां तक पहुँचती रहे। जिवें असीं अपने बच्चों नूं समझाउणे, इसे ढंग दे नाल असीं भी गुरु घर दे विच आए ते गुरु की क्लास अटेंड कीती, संगत विच बैठे, गुरु साडा अध्यापक है, असीं गुरु की बाणी का पाठ सुनिया, कीर्तन सुनिया, कथा विखियान सुनी। जिवें जिवें असीं गुरु की गल नूं सुणदे गए, तिवें तिवें साडी गुर परमेश्वर दे नाल प्रीत बनदी गई, गुरु दे बोल साडे मन नूं भा गए। सो अखीरले श्लोक दे विच किरपा करदे ने, सुखेण बैण रतनं रचनं कसुंभ रंगण। सुखेण सुखदायक बोल जिहड़े ने, रतनं रतना वर्गे, ये गुरु दे बोल जिहड़े ने सुखदायक ने। गुर का शब्द रतन है, हीरे जित जड़ाओ। पर गुरु दे शब्द रूपी रतन जदों सानू भाई ना, ते सानू जिन्हें मिठियां सिपड़ियां जिहां गल्लां कीतियां, साडी चापलूसी कीती, ओहदियां गल्लां सानू चंगियां लगन लग पईयां, क्योंकि इसे गल दे असीं भुखे सी साडी कोई चापलूसी करे, साडी हौमे नूं पट्ठे पावे, असीं समझण लग पए फलाना बंदा बड़ा चंगा है। परंतु भुल ही गए कि मेरियां जड़ां दे विच खंड पा रहा है, मेरी जड़ी तेल दे रहा है। परंतु साडा सुभाਅ ही इहो जिहा बन गया, जिन्नी देर असीं चापलूसी कर ना लईए जां करवा ना लईए, सानू रोटी हजम नहीं हुंदी। सो इस तरह ये मनुख जिहड़ा सी एक कसुंबे रंग दे विच रंगिया गया, ते कसुंबा रंग जिहड़ा वो बहुती देर नहीं रहिंदा। संसारिक परिवारक मिठे बोलां नूं सुनना, अपनी शौहरत वाले अपनी शोभा वाले बोलां नूं सुनना, इन्हां दे विच लग गया। सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहते, सुखेण बैण रतनं रचनं कसुंभ रंगणे। रोग सोग वियोगं
ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਨਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੋਗਾਂ ਸੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਜੋ ਮੋਹ ਫੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤਿੰਨ ਕਾਲੇ, ਅਣ ਦਿਨ ਦੁੱਖ ਕਮਾਉਂਦੇ ਜੋ ਹੈ ਜਮ ਜਾਲੇ। ਸੁਪਨੇ ਸੁਖ ਨਾ ਦੇਖਣੀ, ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨਾ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਉਚਿਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਅੱਜ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਕੁ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਲਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਗਲ ਪੈਂਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਲਵਾਰ ਖਿੱਚੀ ਕੋਈ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਉਣੇ ਆ ਤੇ ਰੰਗੜ ਤੇ ਗੁੱਜਰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਗਾਥਾ ਬਾਣੀ ਜੋ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਛੱਜੂ ਚੀਵਰ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰੀ ਛੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੂਰਖ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਵਾਜਬ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤੀ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਦੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਹਾਗੜੇ ਦੀ ਵਾਰ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ 12ਵੀਂ ਪੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਪੌੜੀ ਦੇ ਆਰੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ 3 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਬੋਲ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਪਹਿਲਾ, ਇਹ 3 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ। 3 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੇਅੰਤ ਪੁੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਮਾਲਕ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Hare Krishna, Hare